Hello students, today I am again presenting to provide the video of the light chapter that is for the class 10, and this will be the second last chapter for the physics of the class 10. That after the last chapter will be the current and electricity will be the held by me tomorrow. It's me Asto Sara. Let's start the video of the light chapter. Light is a form of energy which gives us sensation of vision. Yeah, the form of energy which gives us sensation of vision is known as light, which we have already studied in the lower classes. And the instrument which is used to see any object clearly is known as optical instrument. Optical instrument भन्नुको अर्थ जति पनि हाम्रो ग्लास हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ ग्लासको सट्टा तिम्रो भइसक्यो कि microscope, telescope, that all are considered as the optical instrument, and optical instruments are generally made from the lens. And in this chapter we have to discuss about the lens. There are different types of the lens, function of the lens, and whatever the things formed by the lens. Lens, it is also of the two types. First discuss about the lens. Lens means the optical instrument which is apart from the combination of two spherical object is known as lens. यो भन्नुको अर्थ लेन्स यस्तो अब्जेक्ट हो जुन दुईटा स्फेरिकल सब्जेक्टहरुको कम्बिनेसनबाट बनेको हुन्छ. यदि कन्भेक्स लेन्स बनाउनु छ भने दुईटा, then this lens will be the convex lens. That's why it will be considered as the, it means the apart combination of the two spherical objects. जहिले पनि दुईटा spherical object को के हुन्छ भने बनेको हुन्छ. It is of two types, that will be the convex lens and the concave lens. Convex lens means the lens which is thick at the middle, बीचमा हेर्नुस् यो मोटो छ, and the thin at the both ends, and thin at the both ends is known as convex lens. Convex lens जुन छ भने it is always thick at the middle and thin at the both ends. It is also known as a converging lens because it converges all the ray of light at a single point after deflection. यसबाट के हुन्छ भने जति पनि रे अफ लाइट यसबाट पास हुन्छ, द्याट्स अल रे अफ लाइट गेट कन्भर्ज एट द सिंगल पॉइंट. यो दुवै रे अफ लाइट जुन छ भने यसबाट मानौ कि पास भइसक्यो भने यो पनि कन्भर्ज हुन्छ यतातिर र यो पनि कन्भर्ज हुन्छ र यो दुवै के हुन्छ भने गएर मिट गरिहाल्छ एउटा सिंगल पॉइन्टमा. त्यसैले के भनिन्छ भने कन्भेक्स लेन्स इज अल्सो नोन एज द कन्भर्जिङ लेन्स. आफ्टर दैट कन्केव लेन्स. कन्केव लेन्स मीन द लेन्स व्हिच इज थिन एट द मिडल एन्ड थिक एट बोथ इन. दुवै इन्ड्समा के हुन्छ भने मोटो हुन्छ तर बीचमा के हुन्छ भने पातलो हुन्छ भने त्यस्तोलाई कुन लेन्स भनिने गरिन्छ? दैट विल बी द concave lens. Concave lens like diverging lens पनि भनिने गरिन्छ. It is also known as diverging lens because it diverges all the ray of light to the different direction after reflection. यो रिफ्लेक्सन पछि के हुन्छ भने यसबाट रे अफ लाइट यो पास भयो भने यो रे अफ लाइट पास भइसकेपछि यो झन यतातिर हुन जान थाल्छ, यो यतातिर जान्छ, यो कहिले पनि मिट हुन सक्दैन. द्याट्स वाइ इट इज कन्सिडर एज द डाइभर्जिङ लेन्स. त्यही कारणले के हुन्छ भने यसलाई डाइभर्जिङ लेन्स पनि भनिएको छ. सम इन्फर्मेसन अबाउट द लेन्स. लेन्सको बारेमा केही कुरा जानौँ. कसलाई के भनिन्छ? सेन्टर अफ कर्वेचर. द सेन्टर फ्रम व्हिच टु स्फियर इज ड्रन एन्ड दे एडजॉइन टु फर्म अ लेन्स अपार्ट इज नोन एज सेन्टर अफ कर्वेचर. सेन्टर अफ कर्वेचर भन्नुको अर्थ यो दुईटा स्फेरिकलको सेन्टर छ. यो सेन्टर भयो, यो स्फेरिकलको C1 सेन्टर भयो, यसको C2 भयो. यो दुवै जब कम्बाइन हुन्छ, व्हेन इट्स बोथ कम्बाइन इट फर्म द लेन्स अपार्ट. यो लेन्स के हुन्छ भने अपार्ट भयो भने यो C1 र C2 के भयो? यसको सेन्टर अफ कर्वेचर भयो. यो C1 र C2 यसको सेन्टर अफ कर्वेचर. हियर C1 and C2 is the center of curvature. Principal axis. The straight line which join the two center of curvature is known as principal axis. अब हेर्नुस् यो दुईटा सेन्टर C1 र C2 लाई जुन यो लाइन जोडिन्छ, that line will be considered as the principal axis. After that optical center. The center which is equidistant from the both surface of the lens is known as optical center. Optical center भन्नुको अर्थ यो सेन्टरमा O छ, यो यतादेखि पनि इक्विडिस्टेन्समा हुन्छ, यतादेखि पनि इक्विडिस्टेन्स, यतादेखि पनि इक्विडिस्टेन्समा हुन्छ, यतादेखि पनि. त जो जुन पनि सर्फेसले पल्टाइदिँदा पनि के हुन्छ भने यो जहिले पनि सेन्टरदेखि यो सेन्टर पोइन्टमा हुन्छ र यो जहिले पनि दुवैबाट इक्विडिस्टेन्समा हुन्छ, बीच सेन्टरमा परेको हुन्छ. त्यसैले अप्टिकल सेन्टरलाई यहाँ भनिएको छ द पोइन्ट व्हिच इज इक्विडिस्टेन्स फ्रम द बोथ सर्फेस अफ लेन्स इज नोन एज अप्टिकल सेन्टर. प्रिन्सिपल फोकस. द पोइन्ट एट व्हिच पैरेलल रे अफ लाइट पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन अफ कन्वेक्स लेन्स इज known as a principal focus. It is denoted by your principal focus जुन छ भने यो suppose this will be the one lens and when after that first line comes in the both side, that will be the F, and after the converging जुन पनि रे अफ लाइट कन्भेक्स लेन्समा यो जान्छ भने यहीबाट कन्भर्ज भएर जान्छ, त्यही F. अहिले बुझिराखौ यो पोइन्टहरु पछाडी युज आउँछ, त्यसपछि हामीले थाहा क्लियर भइहाल्छ. त्यसपछि it is always between optical center and C1 or C2. अब हेरौँ यताबाट C2 को optical center र C2 को बीचमा F छ भने यतातिर optical center र C1 को बीचमा के छ भने फोकल लेन्थ F रहेको छ, या F भनिएको छ.
यो फोकल लेंथ के हो भने द डिस्टेंस बिट्विन प्रिन्सिपल फोकस एन्ड अप्टिकल सेन्टर इज नोन एज अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कसले भनिने गरिन्छ भने यो प्रिन्सिपल फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचको डिस्टेंस जुन छ त्यसलाई के भनिने गरिन्छ कि फोकल लेंथ भनिन्छ। यो फिगरमा हेरौँ, सपोज दिस इज द अप्टिकल सेन्टर एन्ड दिस विल द फोकस, देन दिस डिस्टेंस विल बी कन्सिडर एज द फोकल लेंथ। यहाँदेखि यो फोकल लेंथ भयो, यहाँदेखि यो फोकल लेंथ भयो भने यो फिगरको अनुसार डिनोसन र यसको डिनोसन पनि के हुन्छ, इट इज डिनोटेड बाई एफ। रुल फर रिफ्लेक्सन अन द लेन्स, रिफ्लेक्सन को लागि के हुन्छ भने तीनटा रूल छ, त्यो रूल हेरौँ। रे अफ लाइट जब पैरेलल गयो भने व्हेन द रे अफ लाइट पास पैरेलल देन इट अलवेज पासेस थ्रू द प्रिन्सिपल फोकस। जब रे अफ लाइट कुनै पनि सेन्टरबाट पैरेलल गयो भने यो ग्यारेन्टी कन्फर्म छ कि के हुन्छ भने फोकसबाट यसले पास हुनुपर्ने हुन्छ। रे अफ लाइट पासेस थ्रू द अप्टिकल सेन्टर अलवेज मुभ्स इन द स्ट्रेट लाइन। रे अफ लाइट जुन अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो त्यो जहिले पनि के हुन्छ भने अलवेज स्ट्रेट लाइनमा जाने गर्छ। यहाँदेखि अप्टिकल सेन्टरबाट जुन पास भयो यो रे अफ लाइट यदि अप्टिकल सेन्टरबाट पास भइरहेको छ द्याट विल बी अलवेज गोइङ इन स्ट्रेट लाइन। भनेको छ कि व्हेन रे अफ लाइट पासेस थ्रू द अप्टिकल सेन्टर द्याट अलवेज गोइङ इन स्ट्रेट लाइन, द्याट विल बी द सेकेन्ड रूल। एन्ड नेक्स्ट रूल विल द व्हेन रे अफ लाइट पासेस फ्रम द प्रिन्सिपल फोकस अलवेज पैरेलल टू द प्रिन्सिपल एक्सिस। द प्रिन्सिपल फोकसबाट जुन रे अफ लाइट यहाँ पास भइहालेको हुन्छ, सपोज यहाँ प्रिन्सिपल फोकसबाट एउटा यहाँ फिगर छ हेरौँ, जब प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भइसकेको छ भने द्याट विल बी द अलवेज फाइन्ड इन द पैरेलल। त्यो दुवै लाइन के हुन्छ भने पैरेलल फर्ममा छ। त्यो तीनटा ल छ। अब यो लको 1 बाई 1 के हुन्छ भने युजेज हुन्छ, त्यो युज हामी हेर्न सक्छौँ। इमेजेस फर्म बाई द कन्भेक्स लेन्स व्हेन अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कन्भेक्स लेन्स पहिला हामी चिन्नुपर्छ कि कन्भेक्स लेन्सको दुवै थिन इन्ड्स हुन्छ र बिचमा के हुन्छ भने थिक हुन्छ। जब इन्फिनिटीमा अब्जेक्ट हुन्छ भने इमेज इज अलवेज फर्म एट द एफ। यो एफमा फोकसमा के हुन्छ भने इमेज फर्म हुन्छ। एन्ड नेचर अफ इमेज विल बी द रियल, हाइली डिमिनिस्ड एन्ड इन्भर्टेड। रियल भन्नुपर्छ यो स्क्रिनमा अप्ट्यान हुन्छ, हाइली डिमिनिस्ड भन्नुपर्छ यो अब्जेक्टको कम्पेरिजनमा इमेजको साइज सानो छ, इन्भर्टेड भन्नुपर्छ यो के छ भने तलतिर बन्ने, इमेज जहिले पनि तलतिर बन्ने काम गर्छ। अर्को यहाँ हेर्छौँ व्हेन अब्जेक्ट इज एट 2f। जब अब्जेक्ट बियोन्ड 2f भन्नुपर्छ, 2f को पछाडि हुन्छ। यो फिगर अलिक क्लियरली भएन, तपाईँहरू क्लियर ड्रो गर्नु होला। बट व्हेन अब्जेक्ट इज पासेस अब्जेक्ट इज बियोन्ड 2f, 2f को पछाडि हुन्छ भने इमेज इज अलवेज फर्मेट एफ एन्ड 2f। एफ र 2f को बिचमा इमेज बनाउँछ रियल, डिमिनिस र इन्भर्टेड। यो अब्जेक्टको कम्पेरिजनमा इमेजको साइज अलिक सानो हुने गर्छ। इन्भर्टेड भन्नुपर्छ तल र रियल भन्नुपर्छ स्क्रिनमा अप्ट्यान हुने खालको। कन्भेक्स लेन्सले जति पनि इमेज बनाउँछ त्यो प्राय गरेर स्क्रिनमा अप्ट्यान हुने खालको हुन्छ। व्हेन अब्जेक्ट इज एट 2f, जब अब्जेक्ट 2f मा हुन्छ भने इमेज पनि 2f मा बन्छ, रियल हुन्छ। यो इमेज जति अब्जेक्ट जति साइजको छ त्यति साइजको इमेज पनि हुन्छ। सेम साइज अफ अब्जेक्ट, इन्भर्टेड भन्नुपर्छ तलतिर बनिराखेको हुन्छ। व्हेन अब्जेक्ट इज एट एफ एन्ड 2f, एफ र 2f को बिचमा भयो भने बियोन्ड 2f बन्ने गर्छ। जस्तै फर्स्ट रुल, फर्स्ट ल के थियो भने व्हेन अब्जेक्ट सेकेन्ड ल व्हेन अब्जेक्ट इज बियोन्ड 2f, जब 2f को पछाडि थियो भने एफ र 2f को बिचमा बनेको थियो। बट व्हेन अब्जेक्ट इज एफ एन्ड 2f, जब एफ र 2f को बिचमा छ भने इमेज कहाँ बन्छ, बियोन्ड 2f। त यो रुल सेकेन्ड नम्बर रुल र 4 नम्बर रुल जुन छ भने एकअर्काको अपोजिट फर्ममा छ। र यसको नेचर अफ इमेज हेर्ने हो भने नेचर अफ इमेज हेर्ने हो भने रियल मैग्निफाइड र इन्भर्टेड हुन्छ। रियल मैग्निफाइड र इन्भर्टेड। नेक्स्ट रुल व्हेन अब्जेक्ट इज एट एफ, जब अब्जेक्ट एफमा हुन्छ भने इमेज इन्फिनिटीमा फर्म हुन्छ र यो के हुन्छ रियल, हाइली मैग्निफाइड र इन्भर्टेड मानिने गरिन्छ। यो पनि तलतिर बन्छ तर मैग्निफाई हुन्छ। अर्को व्हेन अब्जेक्ट इज बिट्विन एफ एन्ड ओ, फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा हुन्छ भने यो इमेज जति पनि अप्ट्यान त्यति बेला भर्चुअल भइहाल्छ। यो स्क्रिनमा अप्ट्यान हुने खालको हुँदैन। मैग्निफाइड त हुन्छ तर के हुन्छ भने इरेक्ट खालको हुन्छ। यो इरेक्ट खालको हुन्छ। यो तिम्रो यहाँ भनेको थियो जुन इन्भर्टेड, त्यो इन्भर्टेड हुँदैन, इरेक्ट खालको हुन्छ जुन स्क्रिनमा अप्ट्यान हुने खालको। अब दुईटा रुल छ जो द्याट विल बी द कन्केभ लेन्स। कन्केभ लेन्सको फर्स्ट रुल के छ भने व्हेन अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अब्जेक्ट जब इन्फिनिटीमा छ भने इमेज तिम्रो के हुन्छ भने एफमा बन्ने गर्छ। नेचर अफ इमेज भर्चुअल, डिमिनिस्ड र इरेक्ट हुने गर्छ। व्हेन अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज फर्म एट, जब अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ इमेज फोकसमा जहिले पनि फर्म हुन्छ। इमेज फर्मड एट फोकस, इमेज फर्मड एट फोकस एट फोकस। तर यो इमेज के हुन्छ भने हेर्ने खालको हुँदैन। कन्केभ लेन्सले बनाएको छ भने स्क्रिनमा अप्ट्यान हुने खालको हुँदैन, भर्चुअल, डिमिनिस्ड र इरेक्ट हुन्छ। अर्को कुरा हामी हेर्ने गर्छौँ व्हेन अब्जेक्ट इज बियोन्ड एफ, जब एफ को पछाडि हुन्छ भने इमेज जहिले पनि बनाउँछ एफ एन्ड फोकल र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा बनाउँछ। एन्ड नेचर अफ इमेज विल बी द भर्चुअल, डिमिनिस्ड एन्ड इरेक्ट। भर्चुअल, डिमिनिस्ड र इरेक्ट दुवै किसिमको के हुन्छ भने हुन्छ। कन्केभ लेन्सले बनाएकोमा एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने भर्चुअल र इरेक्ट हुन्छ। यो भर्चुअल इरेक्ट जस्तो उतातिर हामी पढेका थियौँ रियल र यो साइजको त कुरा अलग्गै हो र उता के हुन्छ इरेक्ट थियो जुन त्यतातिर के हुन्छ भने इन्भर्टेड हुन्छ। पावर अफ लेन्स, द क्यापासिटी अफ कन्भर्जिङ र डाइभर्जिङ अफ रे अफ लाइट इज नोन एज पावर अफ लेन्स। रे अफ लाइटलाई कन्भर्ज गर्नु या के हुन्छ डाइभर्ज गर्नु त्यसलाई नै पावर अफ लेन्स भनिने गरिन्छ। इट्स फर्मुला इज गिभन बाई P = 1/f
and its unit is diopter. यसको युनिटलाई diopter भन्ने गरिन्छ. पावर अफ कन्केभ लेन्स इज अलवेज नेगेटिभ सिन्स इट्स फोकल लेन्थ भ्यालु इज अल्सो नेगेटिभ. यसको लेट्स जुन हुन्छ इमेजको भ्यालु जुन हुन्छ भने इमेज डिस्टेन्सको त्यो भ्यालु जुन हुन्छ फोकल लेन्थहरू प्रायः गरेर नेगेटिभमा भ्यालु भएको कारण यसको पावर पनि के हुन्छ भने अलवेज नेगेटिभमा हुने गर्छ, माइनसमा हुने गर्छ. तर कन्भेक्स लेन्स अलवेज पोजिटिभ. यसको के हुन्छ डिस्टेन्स पनि अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ. यो मान्य हुँदैन, यो स्क्रिनमा अपट्यान हुने खालको हुन्छ, त्यसैले पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ. तर स्क्रिनमा अपट्यान नभएको कारण उसको नेगेटिभ हुने गर्छ. अर्को युजेज अफ लेन्स, इट इज युज टु मेक माइक्रोस्कोप, क्यामेरा, टेलिस्कोप एज वेल एज रिमुभ द विकनेस अफ आई. आँखामा जुन समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई हटाउनको लागि पनि यसको युज गरिने. म्याग्निफिकेसन मिन्स द रेसियो अफ हाइट अफ इमेज टु राइट हाइट अफ अब्जेक्ट इज नट म्याग्निफिकेसन. इट इज डिनोटेड बाई एम. इट्स फर्मुला इज आई बाई ओ. आई मिन्स हाइट अफ इमेज एन्ड ओ मिन्स हाइट अफ अब्जेक्ट. द रेसियो अफ इमेज डिस्टेन्स टु अब्जेक्ट, यसको अर्को पनि फर्मुला हो, द्याट इज भी बाई यू. द्याट भी मिन्स इमेज डिस्टेन्स and u means object distance. I, the natural optical instrument present in the living organism which helps to see the different object is known as eye. eye को डिफिनेसन धेरै कुराहरू हुन्छ, इकोलोजी बायोलोजीहरूको हुन्छ, तर फिजिक्सको आधारमा यो के हुन्छ अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा डिफाइन गरिएको छ. धेरै डिफिनेसन, त्यसले कुनै फरक जरुरी छैन कि डिफिनेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ. जस्ट लिसन, एकोमोडेसन अफ ह्युमन आई. एकोमोडेसन भन्नुको अर्थ आईले कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन गरेर जुन त्यो रे अफ लाइटलाई मिलाउने गर्छ त्यसैले एकोमोडेसन हो. द क्यापासिटी अफ आई टु एकोमोडेट फोकल लेन्थ अफ लेन्स अफ आई बाई कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन इज नन एज एकोमोडेसन. कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन गरेर जुन के हुन्छ आईले आफ्नो फोकल लेन्थ मिलाउने काम गर्छ त्यसैले एकोमोडेसन अफ ह्युमन आई पनि भनिने गरिन्छ. अर्को हेरौँ, रेन्ज अफ नर्मल आई. नर्मल आईले के हुन्छ भने नियर पोइन्ट 25 सेन्टिमिटर हुन्छ भने फार पोइन्ट यसलाई के हुन्छ भने डिस्टेन्ट पोइन्ट पनि भनिने गरिन्छ. डिस्टेन्ट पोइन्ट द्याट विल बी द इन्फिनिटी. त्यसको फिक्स हुँदैन, कुनै आँखालाई जतिसम्म हेर्न सक्यो द्याट विल बी द फार पोइन्ट. डिफेक्ट भिजन, द कन्डिसन एट विच normal eye cannot see nearer or far object is known as defect of vision. Nearer object that will be 25 cm, far means infinity. जसले हेर्न सक्दैन त्यस्तो नर्मल आईले त्यो नर्मल आईमा डिफेक्ट अफ भिजन भएको, खराबी भएको भनेर मानिने. देयर आर टु टाइप्स अफ डिफेक्ट अफ भिजन द्याट विल बी द सर्ट साइटनेस र एउटा के हुन्छ भने लङ साइटनेस. सर्ट साइटनेसको बारेमा हेरौँ. द डिफेक्ट अफ भिजन इन विच आई क्यान सी नियरर अब्जेक्ट इजिली. सर्ट मिन्स इट क्यान एबल टु सी नियरर अब्जेक्ट इजिली, बट फार अब्जेक्ट या डिस्टेन्ट यसलाई पनि भन्न सक्छौँ. डिस्टेन्ट मिन्स टाढा, साइन्सको भाषामा डिस्टेन्स हुन्छ. डिस्टेन्स अब्जेक्ट क्यान नट सिन क्लियरली इज नन एज सर्ट साइटनेस. सर्ट साइटनेसमा के हुन्छ भने नजिकको अब्जेक्ट क्लियरली हेर्न सक्छ तर टाढाको अब्जेक्टलाई क्लियरली हेर्न सक्दैन भने त्यसो डिफेक्ट अफ भिजनलाई सर्ट साइटनेस भनिने गरिन्छ. जब रे अफ लाइट जान्छ भने यो रे अफ लाइट गइकन यहाँ स्क्रिनसम्म यो रेटिनासम्म पुग्न सक्दैन. रेटिनासम्म नपुगेको कारण हामी इमेजहरू हेर्न सक्दैनौँ. अब के कारण हुन्छ? इलोङ्गेसन अफ आइबलको साइज ठुलो भएको कारण, सर्टेनिङ अफ फोकल लेन्थ, यो फोकल लेन्थ यहाँदेखि कम भएको कारणले के हुन्छ भने सर्ट साइटनेस हुने गर्छ. यसलाई हटाउने कसरी? द टाइप्स अफ डिफेक्ट अफ भिजन रिमुभ बाई युजिङ कन्केभ लेन्स. यो कन्केभ लेन्स युज गर्छौँ भने यो डिफेक्ट अफ भिजन हटिहाल्छ. किनभने रे अफ लाइट कन्केभ लेन्सले डाइभर्ज गरिदिन्छ र फेरि कन्भेक्स लेन्सले कन्भर्ज गरेर के हुन्छ भने यहाँ मिलाइदिने गर्छ अनि रेटिनामा इमेज बनाइदिन्छ. त्यही कारणले कन्केभ लेन्सले कुन सर्ट साइटनेस हामी इजिली हटाउन सक्छौँ. अर्को हुन्छ लङ साइटनेस. द डिफेक्ट अफ भिजन इन विच आई क्यान सी डिस्टेन्ट अब्जेक्ट इजिली बट क्यान नट सी नियरर अब्जेक्ट इज नोन एज लङ साइटनेस. भन्नुको अर्थ नजिकको अब्जेक्ट हेर्न सकिँदैन तर टाढाको अब्जेक्ट क्लियरली हेर्न सक्छ भने द्याट विल बी कन्सिडर एज द लङ साइटनेस. क्यान सी डिस्टेन्ट अब्जेक्ट इजिली बट क्यान नट सी नजिकको अब्जेक्ट हेर्न सकिँदैन द्याट विल बी द कन्सिडर एज द लङ साइटनेस. लङ साइटनेसमा के हुन्छ भने के कारण लङ साइटनेसमा यो बाहिर आइसकेको हुन्छ. यो जुन रेटिनामा इमेज बनाउनु पर्ने त्यो बाहिर बनाइरहेको छ. कजेज अफ लङ साइटनेस, सर्टेनिङ अफ आइबल, इलोङ्गेसन अफ फोकल लेन्थ. आइबल यो सानो भइहालेको छ र फोकल लेन्थ बढिहालेको छ. यसले कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने द टाइप्स अफ डिफेक्ट अफ भिजन रिमुभ बाई युजिङ कन्भेक्स लेन्स. कन्भेक्स लेन्सको काम के छ भने रे अफ लाइटलाई कन्भर्ज गर्छ र यो आईको लेन्स जुन हुन्छ त्यसलाई फेरि कन्भर्ज गर्छ भने यहाँ रेटिनामा इमेज बनाइदिएको हुन्छ. इन दिस भिडियो दिस मच लिसन, देयर आर द सम अफ द टपिक्स विच इज अबाउट द माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप द्याट यु क्यान एबल टु read with the help of the books. That is not necessary. I am teaching on the basis of the examination pattern of it. So that topic if I will teach that will be too much lengthy and it will take more time. So you need to prepare for the examination this one, and that topics you can easily understand from the reading book. Okay, thank you. Please like and subscribe it as well as share it.